कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दीसह दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। बाबा कबीर कहते ने कि जेकर किसी बंदे ने वो गहने पाए होण जेड़े सोने दे होण और फिर सिर्फ सोने दे ही ना होण, उस सोने दे विच होर भी जिहड़ी कीमती चीज़ां ने, जिस तरह कुछ लाल होण, कुछ होर कीमती मोती ने, जिद्दां सोने दे गहणियां दे विच हीरा जड़ लिया जाता है, जां होर जिहड़े कीमती धातां हुंदियां ने वो जड़ लईआं जांदियां ने। कहंदे जे किसी बंदे ने इदां दा कुछ अपने आप दे शरीर दे उत्ते गहना धारण भी कीता होवे ते सुभाविक जी गल है भी वो गहने बड़े चमकदार होणगे। सोना अपने आप दे विच ही बहुत चमकदार हुंदा है, ते जदों उस सोने दे नाल कुछ होर चीज़ रला दित्ती जाती है जिहड़ी सोने तो भी महंगी हुंदी है। ते कहंदे जे भला इदां दे कुंडल बने होण, सिर्फ एक सोचण दे तौर दे उत्ते है कि उन्होंने उदाहरण लई है भी इदां दे कुंडल होण। कुंडल का वैसे अर्थ हुंदा है कोई भी गोल गहना इहदे विच आ जाता है। जेकर सोने दे कुंडल बने होण, कंचन का मतलब है सोना, फिर की है ऊपर लाल जड़ाओ, फिर वो जड़ा है वो भरिया होवे, वो सोना जदों गहना तैयार किया जा रहा होवे ते उहदे विच लगे होण कुछ कीमती मोती, कुछ कीमती पदार्थ जिहड़े सोने की डैकोरेशन नूं, सोने की सजावट नूं होर तेज करदे पए ने, होर चंगा लगदा पिया है वेखना। पर बाबा कबीर कहंदे ने दीसह दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। हुण जे वेखण दी लोड़ है ते वो कहते हैं भी वेखण नूं वो सोना बड़ा चमकदार लगता है। दुनिया दियां अखां उहदे वल जांदियां ने भी हाँ आ गहना बहुत चमकदार है, इहदे वल बंदे दियां अखां वार वार जांदियां ने। पर कहते ने कि कोई बंदा इदां दा होवे, इहो जिहा बंदा जिहदी शक्ल बड़ी सोहनी होवे, जां जिहड़ा तैयार भी बड़ा सोहना होया होवे, जिन्हें शरीर दे उत्ते गहने भी बड़े वधिया सजाए होण भी हाँ दुनिया नूं अपने वल अट्रैक्ट करन दे लई, अपने वल खिच्चण दे लई जिस बंदे ने अपने शरीर दे उत्ते कई तरीके दीयां इहो जिहियां चीज़ां लगाईयां होण। कई कुछ करदी है दुनिया, आपां आम करके वेखदे हाँ कि असी आम जे जदों हालात दे विच रहिंदे हाँ फिर साडी तैयारी किदां दी हुंदी है, पर जदों असी किसी दूसरे फंक्शन दे उत्ते जाना हुंदा ते फिर साडी तैयारी किवें दी हो जांदी है, सारा कुछ ही बदल जाता साडा। हुण बाबा कबीर ने उत्थे उदाहरण लई है कि जेकर बंदा अपने वल ध्यान खिच्चण दे लई वेखण नूं बड़ा सोहना भी लगदा होवे, उन्हें गहने भी बड़े कमाल दे पाए होण, ते फिर हर पासे तो लोकां नूं अट्रैक्ट करन दी ताकत अपने वल रखदा होवे भी लोग मेरे कपड़े वेखण, मेरे गहने वेखण, मेरे वल वेखण। पर बाबा कबीर कहते जे उस बंदे दे अंदर मालक का नाम नहीं है, बाहरों बहुत चमकदार है, बाहरों बहुत सोहना है, पर जे अंदर मालक का नाम नहीं है तो कहते उहदी हालत की है, दीसह दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। जदों किते खास मौसम अगे जाके गर्मियां वाला मौसम आउंदा है ते दरियावां दे कंढे दे उत्ते आप जी ने किते वेख्या होवेगा सरकड़ा उग्या हुंदा है, काई उगी हुंदी है, और वो जिहड़ी काई है जदों किते गर्मी का मौसम आउंदा है अपने आप जां किसी ना किसी तरीके नाल उत्थे अग लग जाती है तो वो सारा सड़ के सुआह हो जाता है, अग अगे तुरी जाती है। वो कारण भी इदां हुंदा भी पुराने ने खत्म होना हुंदा है तो नवे ने उगना हुंदा है, इस करके उत्थे अग लग जाती है। ये कुदरत दे वल्लों नियम है। हुण जदों जिस भी इलाके दे विचों अग निकल के गई हुंदी है दरिया दे विचों, जिहड़े बहुते पत्ते हुंदे ने वो ते सड़ जांदे ने, पर आप जी ने वेख्या होवेगा भी कुछ डंडे इदां दे हुंदे ने, डंडे खलोते रह जांदे ने, उन्हां दे नाल पत्ते सारे सड़ जांदे ने।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਹੰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਰੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਸੇ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜੋ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹੀ ਹੈ,
ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਬੜਾ ਉੱਜਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਨਾ, ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਟਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਥ ਗਈ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਈ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਐਡਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇ। ਬਸ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ऊपर लाल जड़ाओ दिसह दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਚੜਾਈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਏਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਬੜੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਖਾਓਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਲਓ ਮਾੜੀ ਵਿਖਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਿ ਅੱਖ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖ ਤੇ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਸੁਰਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਬਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਸ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਉੱਡਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲਕ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੀ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਹੀ।
ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਗਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਪਈ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਪਈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਡਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਰ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਪਾਠ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਬ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਮਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਗਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੋਧਰ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਸੀ। ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਮੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਜੋ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 4 ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਵਾ ਦੇਵੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਮੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਅਹੰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਈਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਘੁੰਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਾਂ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਹੰ। ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। 99.9% ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਿਤ ਸੁਤ ਹਿਤ ਅਰ ਭਾਮਨੀ ਪਧਾਰ ਗਤ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰ ਮਿਟਤ ਨਾ ਛੋਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦਬਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰਨ। ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਐਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਹੰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਹੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਅਹੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਗ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜਹਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਹੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 100-150 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰੋਪਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਸਰੋਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਬੋਲੀਏ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ? ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੁੱਪ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ। ਪਦਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਣ ਅਹਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭਲਾ ਮੰਨੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।